बलराज सानी वालों लिखित मेरी फिल्मी आत्म कथा स्वै जीवनी का अगला भाग 18। सवेरे का वेला सी। मैं बच्चों नाल समुंदर कंढे उत्ते रेत के ढांचे बना रहा सा। कलोनी दियां पौड़ियां उतर के एक गोल मटोल बंगाली बाबू धोती का लड़ सामभदे साडे वल आए। अजकल वो हिंदी फिल्मां दे कामयाब मजाही अदाकार हैं। अशित सिन्हा है। उदों सिर्फ बिमल राय के असिस्टेंट सन। इतने मोटे भी नहीं सन। मैं उन्होंने बिल्कुल नहीं सी जानता। इन्ना सरहंदी पुज के उन्हें नासल ते सोगी जी आवाज़ में हेक लाई, बिमल राय दादा आपको याद कर रहे हैं, फिल्म के बारे में बात करनी है। बिमल राय मैनू याद कर रहे हैं फिल्म बारे? यकीन नहीं सी आ रहा। एक बारी वो हम लोग के सैट उत्ते आए सन। श्यामा का ते मेरा एक लव सीन चल रहा सी। वो निझक होके मेरे उपर उलरदी है ते मैं लक्कड़ वांग आकड़दा जा रहा सा। मेरी उस नाकश अदाकारी नूं वेखण पिछों बिमल राय वर्गा डायरैक्टर कदे अपनी फिल्म विच लेना चाहेगा? अणहोनी गल। मैं छेती छेती तैयार होके मोहन स्टूडियो पुज गया। मूँह ते हल्का जिहा पाउडर ला लिया सी ते वलैत दा मिलिया सूट प्रेस करवा के पा रिहा सी। भावें मौसम के हिसाब नाल काफ़ी भारा सी। जदों मैं कमरे विच दाखिल होया तां बिमल राय अपनी मेज़ उत्ते बैठे कुछ लिख रहे सन। ए जे की चमत्कार मानुष, हवार शोगे ठाठा को शौकी, यानी कि अजीबो गरीब बंदा फड़ लियाए हो, मेरे नाल मजाक कर रहे हो। शायद उन्होंने नहीं सी पता कि मैनू बंगाली आउंदी है। उन्होंने मैनू बैठण लई भी नहीं किया, साफ सुना दिता, मिस्टर सानी, मेरे बंदियां नू गलती लगी है। जिस किस्म का किरदार मैं फिल्माउणा चाहुंदा तुसीं उस नाल बिल्कुल मेल नहीं खांदे। इन्ना रुखा सलूक गैरत की मंग सी कि मैं एक मिनट उत्थे होर ना खलोवां, पर मैं उत्थे दा उत्थे गड्डिया रहा। आसमाने चढ़ियां रीझां इतनी जल्दी ढह के ढेरी हो जाणगियां, इस गल लई मैं तैयार नहीं सा। की किरदार? मैं गल साफ करदिया पुछया। एक अनपढ़ ते कंगाल पेंडू दा। बिमल राय के मूँह ते जेतू जिहा व्यंग सी। मेरा फिर दिल किया कि उल्टे पैरी वापस चला जावां, पर पैरां ने फिर हिलन तो जवाब दे दिता, जिवें कोई अदृश ताकत उन्हां नूं समझा रही होवे ये मौका दोबारा नहीं आउणा। ते उस अदृश ताकत ने मेरे मूँहों अखवा छड्डिया, इहो जिहा किरदार मैं पहलां खेड चुकिया हाँ। कित्थे? पीपल्स थिएटर की फिल्म धरती के लाल विच। बिमल राय के चेहरे का हाव भाव बदलिया। पिछे बैठे बंदे भी कुछ सुखाले हुंदे जापे। उन्हां विचों हुण मैं सलील चौधरी नूं पछाणिया। वो आप इप्टा का मैंबर सी ते मैं एक दो बारी उन्हें मिल चुकिया सा। की पता उन्हें ही बिमल राय अगे मेरा नाम तजवीज़ किया होवे। धरती के लाल विच किहड़ा पात्र खेडिया सी? प्रधान दे पुत निरंजन दा। शंभू मित्रा उस फिल्म का सहयोगी निर्देशक सी। उन्हें मेरी बड़ी मदद की सी। बोशो, बिमल दादा ने कुर्सी वाल इशारा करदियां कहा। धरती के लाल तो भी ज़्यादा शंभू मित्रा के नां का जादू कम कर गया। जिवें बिमल दा दी निर्देशकी काबलीयत नूं मंगा रहा होवे। मैनू कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। स्टूडियो के बगीचे विच एक सीमेंट के बेंच उत्ते बह के हरिशकेश मुखर्जी ने मैनू कथानक सुनाया। सुणाउंदियां वो आप भी रुन ते मैं भी। शहरों बाहर जोगेश्वरी के इलाके में मझां पालन वाली यूपी ते बिहार के पासे दे बईयां की बहुत वड्डी वसो है। अगले दिन तो मैं उसके चक्कर मारन लग पिया। बईयां कोल बहिंदा, उन्हां दीयां गल्लां सुनदा, उन्हां नूं काम करदे वेखदा, वो किवें तुरदे हन, की पहनदे हन, की खांदे हन, किवें उठदे बैठदे हन, ये सब मैं बड़े गौर नाल वेखदा ते ज़हन विच बिठाउंदा। भईयां नूं सिर उत्ते परना जिहा वलेटण का बड़ा शौक है। मसां गज कु लंबा गमछा जिहा हुंदा है वो, पर हर कोई अपने वखरे ढंग नाल वलेटदा है ते हर ढंग फब्बमा। मैं भी एक परना खरीद लिया। घर मैं उन्होंने सिर उत्ते वलेटण का अभ्यास करदा, पर वो खूबसूरती पैदा ना हुंदी। ये उस प्रकार का मौजदा सी जिवें मजदूरना की रंग चोण शहरना तो हमेशा उचेरे दर्जे की हुंदी है। मैं इस मौजदे नूं काबू करने की बड़ी कोशिश की। 2 बिघा जमीन विच मेरी कामयाबी का बहुता राज उस अध्ययन विच सी। शूटिंग का दिन आ पुजा। इस बार मैं डर नाल नहीं सगों शौक नाल स्टूडियो जा रहा सा। मैनू अपनी रीझ अनुकूल काम मिल रहा सी। मैं बिमल नूं दरखास्त की कि मेकअप ते वेशभूषा मैनू अपना खुद करने की इजाजत देन। उन्हें मंजूर किया ते जदों मैं शंभू मैतो बन के उन्होंने सामने हाजिर होया तो तोर भी डू बाहर कढ़ के पूरबियां वाली बनाई हुई सी। मेरे विच उस सूटड़ बुटड़ बंदे वाली कोई गल बाकी नहीं सी जिसनूं उन्हें पहले दिन वेख्या सी। वो बड़े खुश होए, पर खुशी का इजहार उस शब्दां राहीं कदे नहीं सन करते। उन्हां दा गोरा गोल मोल चेहरा रता सुरख हो जाता सी। बस बिमल राय का निर्देशन कमाल दर्जे का बरीक ते कलामई सी। भावें उस विच पर थेश बरूआ वाली शिद्दत नहीं सी।
ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਿਹਰਸਲ ਵੇਲੇ ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਏਦਾਨ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਅੰਦਰ ਖੌਰੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਪੂੰਝਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਹਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੁਰਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਐਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਬੱਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੋਹਜ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੋਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗੁਲ ਗਪਾੜਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖੋਵੇ। ਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਲ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਰ ਝਟਕ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕੱਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸਿਸਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ। ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਜਗਤ ਬਾਬੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੂਪਾ ਰਾਏ ਵੀ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕੰਮ ਕਰਨੇ की मुझे बड़ी खुशी है, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੂਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਬੜੀ ਉਚੇਚ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਰੂਪਾ ਅਸਲੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿਰੂਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਇਤਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ 2 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਇੱਕਦਮ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਊ ਥੀਏਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀਪਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟੋਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੀਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਰਜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਲੇਟਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੇਸ਼ਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਨੈ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰੀ ਉਛਲਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜ, ਸੁਸ਼ੰਦ, ਬੇਅਬ ਤੇ ਬੇਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਭਿਨੈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੌ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਅਯੋਗ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਬੇਸੂਦ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾਇਲੌਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸਤਾ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੋਚਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਰ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਮਲਣ ਨੂੰ। ਦੋ ਮਲਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਹਰਾਮ। ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਠੀਕ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਪੰਪ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੁਰੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਕੜ ਜਿਹਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੂੰਹ ਚੁਰੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਅੱਧੀ ਸਫੈਦ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਾਬੂ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। फिल्म उतार रहे हैं, मैं जवाब देता। तुम फिल्म में पार्ट करते हो? हाँ। क्या पार्ट करते हो? मैनू मन होर पासे लाउण दा बहाना लभ गया। मैं उन्होंने फिल्म की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिमें कदे हरीशकेश मुखर्जी ने मैनू सुनाई सी। प्रतिक्रम उस उपर भी ओहो जिहा ही होया। उस दियां अखां विचों टप टप हंझू बहन लग पे। फर्क सिर्फ इतना कि वो उसके अपने जीवन की कहानी सी। उन्हें मैनू दस्सिया कि बिहार के किसी पिंड विच उसकी भी 2 बिघे जमीन सी। 15 वरियां तो जिमीदार कोल गहने पई सी। 15 वरियां तो छडाउण लई कलकत्ते विच रिक्शा तूरिया सी ते हुण उहनूं कोई उम्मीद बाकी नहीं सी रह गई। मेरे कोल खलो के कुछ चिर वो ठंडे सा भरदा रहा ते फिर ये तो मेरी कहानी है बाबू, ये तो मेरी कहानी है कहंदा अपने राहे पै गया। मेरे अंदरों एक नवीं आवाज़ उठ पई। अबिन्ने कला दी ऐसी दी तैसी, शेषर बहादरी दी ऐसी दी तैसी, दलीप कुमार दी ऐसी तैसी। मेरे जिहा वडभागी कौन जिन्हों रब ने मौका बख्शिया सी एक दुखी लाचार इंसान की बिपता दुनिया नूं सुणाउण दा। ये पवित्र फर्ज मेरे मोढियां उत्ते आके पिया सी। भावें मैं इसका हकदार है सां कि नहीं, ये मैं ही निभाउणा सी ते इसलिए अपना पूरा तान लाउणा सी। मैं किसी प्रकार के विस्मियां दो चित्तियां विच नहीं सी पैना। एक करतब घात कहरता पाप सी। उस अधकड़ रिक्शा वाले की आत्मा मैं अपने अंदर समेट ली ते अदाकारी कैमरा आदि बारे सोचना उक्का ही छड़ दिता। ते इहो मैं समझदार हाँ मेरे उस रोल की अनकियासी कामयाबी का असली राज सी। अचिंते ही किसी किताब विचों नहीं सगों जीवन विचों अभिनय कला का एक बुनियादी असूल मेरे हाथ आ गया सी। जिस किरदार नूं तुसां खेडना, जितने उस नाल अभिन्न हो जाओगे उतने ही तुसीं कामयाब हो। अर्जुन ने तीर मारन वेले सिर्फ मच्छी की अख नूं वेख्या सी जो उहने विन्नणी सी। बस अभिनेता लई ये उही मच्छी की अख है। अमृत बाजार पत्रकार के समालोचक ने मेरे उस रोल बारे लिखा सी, बलराज सानी की अदाकारी विच प्रतिभा दी शो है। वो शो मैनू उस अधकड़ रिक्शा वाले ने दिती सी, वो मेरी नहीं सी। सोवियत संघ के एक फिल्म साज ने कहा सी, बलराज सानी के चेहरे उत्ते एक संसार उकरिया होया है। उस संसार भी उस अधकड़ रिक्शा वाले का ही सी। शर्म की गल है कि आज़ादी तो 25 वरे बाद भी उस संसार नहीं बदलिया। कलकत्ते की शूटिंग के दौरान होर भी कितनी ऐसिया घटनावां हुईयां जिन्हां मेरे जीवन अनुभव नूं अमीर बनाया। हावड़ा ब्रिज पार करके शहर वाल आईए तो पहला एक बहुत वड्डा दायरेदार चौराहा आउंदा है, जिस विचों बड़ा बाजार ते होर कई सड़कां निकलदियां हन। ये दायरेदार चौराहा वास्तव विच सीमेंट का एक विशाल जंजीरा जिहा है, जिस उपर दिने राती लावारस मवेशी ते दुत्कारी कंगाल मनुखता बसेरा करती है। बिमल राय ने कैमरा ट्रैफिक कंट्रोल के उच्चे सारी कैबन विच लगवाया। उत्थे उस जंजीरे का पूरा नज़ारा मिलता सी। मैनू हदायत की गई कि इशारा मिलदियां ही पेंडुआं वाली घबराहट नाल हावड़ा ब्रिज वालों आवां ते जंजीरे दे उन्हां कंगालां विचों दी लंघां। बड़ा पुरमानी शॉट सी, जिवें मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं उन्हां नाम मुरादां दी कहानी होवे। कुछ तो मैं घबराहट का प्रदर्शन करना सी, कुछ आवाजाई नूं वेख के सचमुच घबरा गया। ऐन जंजीरे कोल पुजन वेले एक ट्राम सीधी उपर चढ़ती आई। मैं लाइन नूं वेले सिर पार तां कर गया, पर मेरे हत्थ विच फड़ी हुई डांग का हेठला सिरा सीमेंट के थड़े नाल टकरा गया ते मैं चारों खाने चित डिग पिया। अपने बच्चे यानी रतन कुमार नूं मैं उंगल लाया होया सी, वो भी डिग पिया। डांग नाल टंगी हुई कपड़ियां की पोटली दूर परां जा पई। ड्राइवर ट्राम रोक के लगा मैनूं तोल तोल के गालियां सुणाउण। कैमरा चल रहा होवेगा, मेरे डिगन नाल शॉट विच होर भी सुंदरता पैदा हुई होवेगी। ये सोच सोच के मैं छेती छेती उठ्या ते मुंडे नूं फड़ के फिर अगां तुर पिया। डांग ते कपड़ियां दी पोटली मैनूं विसर गई। मेरी हालत दा कंगाल बिरादरी उपर अजीब असर होया। कदे वो भी इस तरह आसा उम्मीदां लैके शहर आए सन। मेरे जी बुखलाहट उन्हां नूं भी हुई सी। वो लोग दौड़ के आए,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੋਂ उठा लिया। सारे लगे तरवासा देन, घबराओ मत, माथा ठंडा करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले पहले सबके साथ ऐसा होता है, थोड़ा देर इधर आराम करो, हम तुमको सब कुछ बताएगा, हम तुम्हारा मदद करेगा, किसी बात का फिक्र मत करो। किसी ने मैनू पीण लई पानी लिया दिता, पर मेरा ध्यान अजे भी कैमरे में सी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काम है, मुझे जाने दो। मैं फिर उठ के तुरन लई हमला मारिया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ। क्या ठीक है, तुम्हारा गठड़ी किधर गिरा, इसका तुमको होश नहीं है, हमारा बात किस वास्ते नहीं सुनता है तुम? एक औरत बोली, इस बच्चे को मारना चाहता है तुम? बुरी तरह गिर गया सा मैं। मैनू नहीं सी पता कि शॉट देन ਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਲ ਰਾਏ, ਹਰਿਸ਼ਕੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਹਰਿਸ਼ਕੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਝੱਟ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕਦਮ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਬਸਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਮਲ ਤੇ ਹਰਿਸ਼ਕੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਧੋਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੌੜਾਈ। ਆਂਦਰਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪਾਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਠੂਠਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਹਲਵਾਈ ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਓ ਜਾਓ, दूध नहीं है, कढ़ाई में ये क्या उबल रहा है? मैं पैसे दे रहा हूँ, मुफ्त तो नहीं मांगता, कह जो दिया दूध नहीं है। उसके गुस्से का पारा होर भी बुलंद हो गया सी। दोपहर का वेला, आखिरां की गर्मी, कैमरा एक ट्रक विच लुका के लाया होया सी। सारा यूनिट उस ट्रक उत्ते सवार सी। मैं रुमाल का इशारा मिलद्यां ही रिक्शा लैके दौड़ पैंदा सां। कदी सवारी उतारदा, कदी नवीं बिठालदा, कदे 2 सवारियां, कदे 3 सवारियां। मेरा तरे नाल बुरा हाल हो रहा सी। ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਦਾ ਢਾਬਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦਵਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਾਂ ਤੇ 2-4 ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਫਲੈਗ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਤਿਆਤਨ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨੋਟ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਚੁਰੰਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰੂਪਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਰਪੋ ਰੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਵੇਟਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਈ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਨਾਲ ਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੜਦੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਲੁਕਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਲੂਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਛਾਲੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, 2 ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਭਾਵ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਜਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੰਗੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਿਮਲ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸ਼ਿਤ ਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਫਰਪੋ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਚਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਅਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਲਚ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਿਤ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਪੋ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਡਰਾਈ ਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗਿੱਚਿਓਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੀਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬੀਅਰ ਲੱਭ ਹੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੋਵੇਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਂਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਬਰਾਂਡੀ ਪਿਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਹਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੀਅਰ ਹੀ ਪਿਲਾਏਗਾ, ਬਰਾਂਡੀ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੀ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਅਰ ਹੀ ਪੀਣੀ ਪਈ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਆਖਰਾਂ ਦੇ ਥਕੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ 19 ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।